Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, malam hari ini sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Maka di malam hari yang ke-10 ini kita akan seperti biasa ya, kita akan tadarus satu juz dan dilanjutkan dengan tadabbur. Mudah-mudahan bacaan kita, tilawah kita, ya, yang menyimak, yang mendengar, yang ikut bareng-bareng membaca, dan setelah itu kita sama-sama kita tadabbur, menggali isi kitabullah, ya, sebisa mungkin, dan kita berupaya untuk meningkatkan kualitas amal, iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya berlimpah ya, mendapatkan balasan limpahan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Quran, keluarga Quran, ya, silahkan share program ini seluas-luasnya agar kita kaum muslimin mendapatkan manfaat dari tadabbur Al-Quran, agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasul فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من
بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله. Saya Nawungsari, tinggal saya di Depok. Setelah di swab dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan ke isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu saya dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Alhamdulillah, juz yang ke-10 ya. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, kita sudah baca, sudah kita simak, dan tinggal kita tadabburi. Subhanallah ya. Indahnya Ramadan ini adalah kita bisa bersama-sama keluarga kita untuk bertadarus Al-Quran. Ya, apalagi di musim pandemi. Kalau sahabat dan keluarga Quran tidak khatam Quran, rugi besar. Karena banyak waktu. Ya, bapaknya bisa work from home. Ya, ibunya juga demikian, anak-anak ya, baik yang masih di level sekolah dasar, menengah, pertama dan atas, atau di perguruan tinggi kampus, semuanya kan masih daring. Ya, masih belajar dari rumah. Ya. Belajar di kampus atau di sekolah-sekolah nanti baru mulai ya, menurut kalender ya, perencanaan pemerintah. Ya, mudah-mudahan tidak meleset ya. Ini baru akan dimulai nanti bulan Juli tahun ajaran baru. Setelah semua proses vaksinasi untuk guru dan anak-anak kita semuanya bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Alhamdulillah, banyak hikmahnya. Ya, semoga kita semua sekeluarga masing-masing bisa khatam Quran 30 juz. Biasakan anak-anak kita sehari 1 juz. Ya, bapaknya, ibunya 1 juz. Ya, setelah kita baca 1 juz Al-Quran, kita tadabburi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu, sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya di juz yang ke-10 ini itu diawali dengan ya pernyataan tentang hukum daripada pembagian ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah, surat Al-Anfal inilah intinya. Ya, kan awal ayat surat Al-Anfal itu ya masih di juz yang ke-9 kemarin itu mengatakan mereka bertanya kepada Muhammad tentang tentang rampasan perang. Nah, maka dijawab di sini. Ya.
Yaitu rampasan perang Al-Anfal ini dengan istilah lainnya adalah ghanimah. Ya. Nah, kenapa surah Al-Anfal ini diturunkan oleh Allah bicara tentang ghanimah? Karena ini adalah ya, surah yang secara detil menjelaskan tentang harta rampasan perang, apa yang didapat, lalu bagiannya seperti apa dan kemana dibagikan. Jadi Rasulullah ini diutus oleh Allah bukan untuk memperkaya diri. Ya. Kalau untuk memperkaya diri, ya, beliau sudah jadi pedagang yang sukses. Sudah jadi entrepreneur. Ya, suami istri konglomerat. Coba pasangan konglomerat. Ya, Khadijah binti Khuwailid mempercayakan hartanya untuk dikelola oleh seorang fund manager, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dikelola dalam bentuk apa? Perdagangan, bawa kafilah. Bukan hanya fund manager, hanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki di kantor. Ya, hanya lihat ya apa running text, berita saham naik turun, mana nih saham yang potensinya naik dan mana yang turun. Ya, enggak begitu. Fund manager itu terjun ke lapangan, mengelola bisnis, sektor real, dagang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak ingin, bukan tujuannya untuk perkaya diri. Kalau kemenangan dari perang Badar, perang-perang yang lain yang ada dihadapi oleh Rasulullah ini, ada rampasan perang, beliau ingin perkaya diri, bisa saja rampasan perang itu dikuasai sendiri. Tapi tidak. Harta rampasan perang itu adalah harta milik negara. Dia masuk kas Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Kas negara. Ya, istilahnya dalam sejarah khazanah Islam itu adalah Baitul Mal, kas negara. Menjadi sumber pendapatan negara. Ya, kalau ada peperangan, bukan berarti pendapatan negara Islam itu dihasilkan dari peperangan, makanya diciptakan peperangan terus, enggak. Peperangan tidak ada orang yang suka. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, surah Al-Baqarah. Peperangan itu tidak disukai oleh manusia yang bernalur, yang memiliki fitrah, ya. Tapi zaman sekarang orang modern itu memang suka perang. Ya. Kenapa? Karena dari situ bisnis jalan, jual beli senjata, industri persenjataan, alutsista main. Maka diciptakanlah konflik-konflik, perang terus. Itu sebagai sumber pendapatannya mereka, negara-negara maju. Kalau nggak ada perang, nggak ada jual beli alutsista, nggak ada ancam-mengancam antar negara, nggak rame. Bisnis, senjata, mati suri. Tapi Islam bukan begitu. Islam berperang, mensyariatkan perang ini adalah tujuannya, motivasinya adalah agama, mempertahankan agama Allah dari serangan musuh-musuhnya. Kalau musuh melakukan agresi terhadap kaum muslimin, permusuhan, mengangkat senjata untuk membunuhi, ya, atau untuk mengusir kaum muslimin dari negerinya, itu yang disebut dengan jihad, qital yang suci dalam Islam. Pertahankan diri. Ya. Umat Islam dilarang untuk cari musuh. Sebagaimana ayat di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Ya. Kalian, kata Rasulullah, jangan cari musuh. Kalau ketemu musuh, jangan lari. Itu prinsipnya. Maka prinsip Islam, Al-Quran mengajarkan, ayat 45, surat Al-Anfal, di juz yang 10 ini, kalau kalian bertemu dengan sekelompok orang yang memusuhi kalian, fathbutu, kokohlah, teguhlah. Jangan kalian lari dari pertemuan itu. Dan zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi
sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita paham kenapa Allah syariatkan jihad, Allah syariatkan qital, perang fisik yang suci, yang kalau mati di situ, ya, dengan membawa iman, tidak melakukan kecurangan, kezaliman, dia mati syahid. Ya, caranya harus betul berjihad itu. Ada komandonya, ada perintahnya dari ulil amri. Bukan sembarangan, dar der dor, bom, tidak. Ya. Perang dalam Islam itu bukan untuk membunuhi orang kafir semata-mata karena mereka berbeda agama dengan kita. Kalau itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka seluruh orang kafir di muka bumi harus dimusnahkan. Tapi bukan itu, tidak ada perintahnya itu. Yang ada perintahnya adalah waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi ada sebab akibat. Ya, resiprokal. Makanya di situ disebutnya muqatalah, qatilu kama yuqatilunakum. Resiprokal. Ada sebab, ada akibat. Ada serangan, ada balasan. Kalau nggak ada serangan, ngapain kita perang? Ya. Ini logika jihad. Maka nggak benar kalau ada orang-orang mengaku kita adalah jihadis, kita ada makan mati syahid dengan membunuh kaum kufar. Ya, padahal ini negeri Darussalam, negeri Darul Ahdi wal Mitsaq. Ada perjanjian. Ini negeri damai, ini negeri Darul Islam, Darussalam. Tidak boleh kita membunuh orang kafir di negeri ini, siapapun dia, baik dia warga negeri kita, WNI atau warga negeri asing. Karena kalau warga negeri asing, diplomat, pengusaha, turis itu adalah kafir mu'ahid. Dia mendapatkan surat izin masuk. Itu dah visa namanya, visa itu. Itu mu'ahadah. Kafir mu'ahid. Ya, untuk melihat seni, melihat budaya, melihat keragaman agama di negeri kita. Mereka tertarik datang ke tempat-tempat bersejarah, melihat masjid, pura, gereja, melihat keindahan alam negeri ini. Jangan diganggu. Oh, Pak Ustadz itu dia minum minuman keras, dia telanjang di pantai dan sebagainya. Itu urusan mereka. Ya, jangan Anda ikut campur ke situ. Jangan ikut-ikutan kita, lalu warga kita, ya, orang Islam, ya, supaya dibilang keren, supaya dibilang gaul, ya. Lalu kita menjual minuman keras kepada mereka, atau kita bareng-bareng minum minuman keras bareng mereka. Jangan. Haram. Atau kita ikut-ikutan telanjang di pantai, ikut-ikutan dengan mereka dengan alasan toleransi. Inilah, loh, mana budaya kita? Budaya timur tidak ada begitu. Ya, jangan ganggu mereka. Ya, soal mereka berbuat dosa, maksiat, itu tanggung jawab dia dunia akhirat. Ya, dia mendapatkan izin, dan mendapatkan dengan izin visa itu berarti mendapatkan perlindungan dari negara yang mengeluarkan visa. Itu hukum internasional. Ya, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, ya, jangan ganggu. Kecuali dia mereka ini membuat kekacauan di negeri kita, membuat kerusakan, ya, melecehkan, memperkosa warga kita, umat Islam. Mereka menebarkan virus narkoba, ya, mereka jualan narkoba di sini, jadi bandar narkoba. Nah, itu harus dihukum mati sesuai dengan undang-undang kita. Kalau mereka melakukan pembunuhan di negeri ini, ya dihukum mati sesuai dengan undang-undang kita. Dihukumlah sesuai dengan undang-undang kita. Ya. Mereka berbuat kekacauan, mereka berbuat fasad fil ard,
ada hukumannya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Itu surat Al-Maidah. Ya, jadi kita jangan bertindak sendiri-sendiri. Ya. Hukum harus tegak. Ya. Nah, sahabat dan keluarga yang dirahmati Allah, maka itu prinsip Islam ini, jangan cari musuh. Kalau kita berhadapan dengan musuh, kita jangan lari. Ya. Dan di sini ada panduan bagaimana kita menghadapi musuh dalam peperangan itu dengan banyak zikir dan lain sebagainya. Ini ada hukum tentang apa? Tentang pembagian rampasan perang. Karena perang Badar ini adalah perang yang pertama, ya, di dalam sejarah Islam antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Karena mereka melakukan agresi, serangan, mereka menyerang, mereka ingin membasmi umat Islam saat itu. Oh, ngapain? Oh, mereka di Mekah, Nabi dan umat Islam di Madinah, ya. Jaraknya itu hampir 500 km jauh. Ngapain susah-susah? Ngapain sih? Ya, orang kafir itu jauh-jauh datang mau perang, memerangi umat Islam. Berarti kan mereka itu sengaja, padahal sudah misah masing-masing. Ya, urusan Mekah, urusan ente. Ini Madinah sendiri. Kenapa ente ribut-ribut? Pengen mengganggu Madinah. Nah, ini kan ada kesengajaan, ada provokasi, ada niat untuk mengagresi. Maka diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan berperang. Qital bagi siapa? Umat yang diperangi. Ya. Disebabkan apa? Bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Jadi alasan perang suci dalam Islam itu adalah karena ada kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam. Mereka melanggar perjanjian, mereka melanggar kedamaian, mereka melanggar perdamaian. Itu baru kita perang. Tapi kalau mereka tidak memerangi, mereka sekedar datang, berkunjung, ya, apalagi pekerja, diplomat, dilindungi oleh hukum internasional, ya, kecuali dia berbuat jahat kepada negara kita. Melakukan apa? Spionase, mata-mata. Nah, itu kan ada hukumnya sendiri. Mereka melakukan makar, ya, menggerakkan mendanai kudeta misalnya terhadap pemerintahan yang sah. Nah, itu musuh negara berarti kalau seperti itu. Nah, itu berlaku undang-undang internasional. Ya, bisa ditangkap. Bisa diadili di negeri kita. Yang bawa narkoba, jual beli di sini, dia sebarkan, dia bisa kena hukuman mati. Kan diumumkan di pesawat-pesawat, ya, mau landing. Hukum Indonesia, siapa yang ketahuan bawa narkoba, walaupun segram, ya, entah itu apa motifnya, niatnya, ya, itu pasti ditangkap dan dihukum berat sampai hukuman mati. Itu, ya. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala. Maka di sini digambarkan, ya, apa sih tema surat Al-Anfal ini? Surat Al-Anfal ini, subhanallah, ya, berisikan apa? Persatuan, menggalang kekuatan dan persatuan umat. Allah juga mengungkap makar-makarnya orang kafir, tipu daya mereka. Ya, sebagaimana yang ada di dalam awal surat Al-Anfal kemarin. Bagaimana Rasulullah terusir. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Itu peristiwa hijrah. Semua ada di sini. Jadi, baik peristiwa sebelum hijrah maupun setelah hijrah ada di dalam surat Al-Anfal. Makanya surat Al-Anfal ini isinya adalah membongkar dan memberitahu kebusukan-kebusukan niat-niat orang kafir yang berbuat zalim kepada kita. Dan kita harus waspada. Makanya ada ayat, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah. Ya. Fitnah di sini apa? Ujian iman. Ya. Maksiat itu ujian iman. Pelanggaran terhadap hukum itu ujian iman.
Itu adalah fitnah. Ya. Kita diminta oleh Allah untuk bertakwa, bertakut kepada Allah, ya, takut terhadap menyebarnya fitnah yang kalau itu terjadi dampaknya tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga kepada seluruh umat. Nauzubillah min zalik. Nah, ini ada perang Badar di sini disebutkan. Yaumal taqal jam'an. Itulah yaumul furqan. Ini hari yang memisahkan antara hak dan batil. Ini hari yang agung. Makanya perang Badar Al-Kubra itu perang pertama dalam Islam. Ya. Dan subhanallah, ada keterkaitan perang Badar Al-Kubra ini, Yaumal Furqan ini, Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua kelompok antara mukmin dan kafir. Ini adalah perang pertama, ya, dalam sejarah manusia yang berdasarkan motif menjaga agama dan keselamatan iman. Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah di perang Badar. Ya, ketika beliau menyaksikan sudah bertemu dua pasukan ini berhadap-hadapan, beliau dari pusat komando Al-Arish namanya, tenda beliau melihat di situ tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berdoa. Ini kan jumlah kaum musyrikin 3 kali lipat lebih banyak daripada orang Islam, pasukan muslimin. Beliau berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat, ya, kedua ketiaknya. Ini jadi bajunya, jubahnya itu sampai angkat tinggi, bergulung-gulung, ini kelihatan sampai lengannya kelihatan. Bahkan Abu Bakar menyaksikan sampai ridanya Rasulullah, selendangnya jatuh. Bayangkan betapa perang itu berkecamuk, itu memang mengerikan, dan ini pertama dalam sejarah manusia. Perang yang dilandaskan ideologi yang benar, dilandaskan oleh akidah yang benar untuk mempertahankan agama. Apa kata Nabi SAW dalam doanya? Allahumma, ya, illam tuhlik hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau tidak menghancurkan musuh ini, falam tu'bad ba'da hadzal yaum fil ardi abadan, maka engkau tidak akan lagi disembah oleh manusia, tidak akan lagi diesakan oleh manusia setelah hari ini selama-lamanya, karena ini adalah kekuatan kami, masih tunas, masih baru tumbuh. Mereka ingin memadamkan cahayamu, mereka ingin menghabisi kekuatan Islam ini, ya. Mereka ingin luluh lantakkan kaum muslimin sehingga dakwah ini tidak bisa tersebar lagi ke seluruh dunia sebagaimana yang engkau kehendaki. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya agama ini menyebar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kalau umat Islam hari ini kalah, hancur, semuanya dibunuh, termasuk Rasulullah terbunuh, maka siapa yang akan mendakwahkan risalah ini? Sampai Nabi minta seperti itu kepada Allah. Illam tuhlik hadhil isabah falan tu'bada ba'da hadzal yaum fil ardi abadan. Subhanallah, Abu Bakar menangis melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Makanya di sini digambarkan id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Ini letak posisi bagaimana, ya, perang Badar itu di ayat 42. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Ya. Yang binasa pada hari ini binasa atas dasar hujjah, bukti yang kuat. Yang hidup, yang menang
juga dia akan membawa hujjah kemenangan yang kuat. Allah berikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad dan kaum muslimin. Idh yurikahumullah fi manamika qalila. Allah perlihatkan musuh itu dalam tidurmu, musuh diperlihatkan sedikit. Ya. Idh yurikahumullah fi manamika qalila. Jadi musuh diperlihatkan sedikit jumlahnya oleh kaum muslimin dan oleh Rasulullah SAW. Ini juga bagian dari ya kemuliaan yang Allah berikan untuk meneguhkan hati orang Islam. Supaya nggak takut, supaya nggak gentar mereka. Sebab kalau Allah perlihatkan jumlah kaum musyrik ini banyak, maka kalian bisa gentar dan bisa kocar-kacir. Tapi Allah, walakinnallaha sallam. Allah sayang kepada kaum muslimin. Sebelum perang aja udah ditolong oleh Allah. Sebelum perang udah ditolong. Bagaimana cara Allah menolongnya? Dengan menunjukkan jumlah orang kafir itu seolah-olah sedikit dalam pandangan matanya. Mata para sahabat itu. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ya. Mereka dalam pandangan kalian orang muslim itu sedikit supaya meneguhkan hati kalian. Sebaliknya, Allah juga membuat ya pandangan orang kafir, mata mereka melihat jumlah kalian orang Islam itu jumlahnya sedikit. Supaya apa? Mereka sombong, takabur, ghurur, tertipu dengan jumlah mereka yang banyak. Maka saat itulah liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Supaya Allah menghancurkan mereka akibat kesombongan dan tertipunya mereka dengan jumlah yang banyak. Maka kita jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Ya, hati-hati. Ya, sebagaimana ayat tadi mengatakan juga dalam idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dalam perang Hunain hampir kalah. Nah, ini terbalik kalau perang Badar. Ya. Orang Quraisy yang kalah, kaum musyrikin yang kalah karena disebabkan mereka sombong, menganggap jumlah mereka lebih banyak sehingga mudah mengalahkan musuh. Sebaliknya ketika umat Islam sudah banyak jumlahnya, setelah futuh Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi menghadapi perang Hunain. Ternyata di perang Hunain jumlah pasukan Islam yang lebih banyak dari orang kafir itu malah bisa lari kocar-kacir. Kenapa? A'jabatkum kathratukum, karena kamu bangga dengan jumlah kamu yang banyak itu. Hati-hati. Sebab prinsip dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Kelompok kecil, ya, kecil-kecil cabai rawit, kecil-kecil menggigit, itu lebih bahaya, lebih berpotensi untuk menang. Kenapa? Karena mereka lebih solid. Ya, mereka lebih teguh pendiriannya. Karena mereka merasa dirinya kecil, atau jumlahnya kecil, maka mereka harus pertahankan kekuatannya mati-matian. Itulah semangat dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk mendapatkan kemenangan, sahabat Quran yang dirahmati Allah, selain teguh di medan pertempuran, yang kedua banyak berzikir kepada Allah, ayat 45, ayat 46 syaratnya kalau kita ingin menang, mendapatkan berkah dari Allah, taati Allah dan Rasulnya. Ya. Itu syarat kemenangan. Taat kepada Allah dan Rasul. Kalau orang Islam nggak taat kepada Allah dan Rasul, bakalan kalah. Ya. Kata Sayyidina Umar, mengingatkan pasukan kaum muslimin. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Kalian bukan menang karena jumlah. Ya. Kalau karena jumlah, karena senjata, orang kafir, musuh-musuh kalian, itu mereka jumlahnya bisa jadi lebih banyak, persenjataannya bisa jadi lebih mantap, lebih modern.
Kalian hanya bisa menang melawan orang kafir itu dengan apa? Satu kelebihan yang tidak dimiliki orang kafir. Kalian harus dekat dengan Allah. Karena sumber pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kemenangan, maka kalian harus taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan fisik, jangan mengandalkan kekuatan jumlah, senjata, dan lain sebagainya. Tapi kalian harus mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat syaratnya apa? La tanaza'u. Jangan berselisih, jangan berantem, jangan bercerai-berai. Ya, sesama kaum muslimin. Nah, ini kaidahnya. Kita heran, kenapa umat Islam ini sering bertengkar sendiri, sering berkelahi sendiri. Apa enggak baca ini ayat surat Al-Anfal 46? Ya. Ibadah saudara bagus, sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji umrah berulang-ulang. Enggak ada guna, saudara tidak akan menang dan mendapatkan pertolongan Allah kalau saudara tidak menjaga persatuan. Ini kunci menghadapi koalisi orang kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Kita harus bersatu. La tanaza'u, jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan berkelahi, apalagi sampai bertengkar satu sama lain, apalagi saling baku hantam, baku bunuh. Kenapa? Karena kita memperebutkan dunia. Nah, biasanya ini kelemahan kita umat Islam, sehingga orang kafir itu mengadu domba kita. Tahu kelemahan kita ada pada apa? Fulus. Kata orang, nggak ada fulus memfus. Ya, kelemahan umat Islam, kelemahan pemimpin Islam, uang. Maka mereka bisa beli untuk mengadu domba sesama umat Islam. Nauzubillah min zalik. Ya, sehingga kita bertengkar satu sama lain. Jangan. Dahulukan persatuan umat Islam di atas segala-galanya. Kesampingkan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Ya, perbedaan-perbedaan furu'iyah, kesampingkan. Kita sama-sama sholat menghadap kiblat yang sama, baca Qur'annya sama, ya, baca sholawatnya sama. Ya, hanya beda-beda tipis-tipis yang tidak penting. Ya. Jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak bersatu. Oh, dia begini, ibadahnya begini. Ya. Sahabat juga dulu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ya, dalam memahami Quran dan Sunnah, tapi dalam hal-hal yang tidak prinsip. Kalau soal prinsip, mereka semua bersatu. Ya, ada perselisihan, perbedaan ijtihad, betul di kalangan sahabat Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tapi itu tidak menyebabkan mereka renggang, tidak menyebabkan mereka bermusuhan, tidak menyebabkan mereka bercerai-berai. Tetap mereka bertemu saudaranya, saling merangkul, berkasih sayang, mengucapkan salam, assalamualaikum, senyum kepada saudara, bergandengan tangan, satu shaf, berjamaah bareng. Jangan kayak sekarang, beda mazhab, beda manhaj, ketemu sama temennya, sama saudaranya, nggak ngucapin salam. Gila betul. Senyum aja enggak, mukanya kecut, kayak ngelihat musuh. Ya. Ini sudah masuk setan ini. Setan sudah menguasai hati kaum muslimin sehingga tercerai-berai dalam masalah-masalah yang tidak prinsipil. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kelima syaratnya adalah wasbiru, bersabar. Ya. Uthbutu zikrullah atiullah rasulah la tanaza'u. Yang kelima isbiru, bersabar.
Kenapa? Karena Allah bersama orang-orang bersabar. Ada tambahannya di sini. Yang keenam, ayat 47 Al-Anfal. La takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan riya. Ikhlaskan niat. Ya. Jangan ingin mendapatkan pujian manusia. Ya. Jihad, qital ini sarana yang suci dari Allah untuk meraih kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Jangan dirusak dan dikotori oleh perbuatan kita yang keliru, perbuatan kita yang kotor, niat kita yang kotor. Makanya jaga niat. Maka itu Nabi SAW mengingatkan soal niat. Ya, ada orang nanti di hari kiamat jago baca Quran, alim, tapi diseret mukanya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Allah mengatakan, kamu baca Quran, kamu ngajar itu hanya supaya dibilang qari, hebat, alim, hebat. Ada orang di dunia dikenal dia sebagai orang yang dermawan, rajin infak, zakat, sedekah, tapi diseret mukanya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kamu ingin dibilang orang dermawan, ingin dipuji oleh manusia. Ada satu golongan lagi yang diseret wajahnya masuk ke dalam neraka oleh malaikat. Ya, kenapa? Kata Allah, kalian ingin dikatakan sebagai pemberani, mujahid, ya, tapi sok-sokan, sok berani, sok keren, ya, ngerusak ajaran Islam lagi dengan melakukan apa? Aksi-aksi teror yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan mati syahid, bos, mati sangit nanti. Ya, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah. Nah, kita lihat di sini. Nah, Allah mengingatkan ini, ya, godaan setan. Ketika kita berjuang, hati-hati, waspada dari godaan setan. Subhanallah. Islam ini luar biasa. Wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Ini tipu daya setan. Hati-hati. Ya. Setan bisa mengatakan kepada orang kafir, nggak bisa ada yang mengalahkan kalian hari ini. Sebagaimana bisa mengatakan kepada orang muslim, pasukan Islam, oh kalian udah hebat, udah keren, nggak ada yang bisa ngalahin kalian. Nah, timbullah sombong, takabur. Hati-hati bisikan setan. Nah, ini harus kita waspadai. Sebab apa? Nanti setan lari tunggang langgang, terbirit-birit. Nakasa ala aqibai, dia lari terbirit-birit, membelakangi, memunggungi, ya, sekutu-sekutunya dari kalangan manusia itu, dan mereka berlepas diri dari kita semua. Na'udzubillah. Nah, yang kedua, waspada dalam peperangan, dalam perjuangan gini secara umum, bukan hanya perang ya. Umat Islam ini bukan hanya menghadapi peperangan fisik, bahkan lebih banyak peperangan non fisik yang dihadapi oleh umat Islam. Peperangan melawan kebodohan, peperangan melawan kemiskinan, peperangan melawan kezaliman, peperangan melawan hawa nafsu, peperangan melawan penindasan, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ya, ini medan perjuangan umat. Ya. Peperangan non fisik lebih banyak kita hadapi. Maka kita harus waspada tadi. Pertama, godaan setan, bisikan setan. Yang kedua, triknya orang munafik. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Ayat 49 Al-Anfal. Ya, ini orang munafik selalu mengatakan, itu orang Islam tertipu oleh agama mereka. Gharra haula'i dinuhum, tertipu. Mereka ditipu oleh agama. Ya, agama tidak mungkin menipu kita.
Kita mungkin tertipu oleh tampilan orang beragama, mungkin. Ya. Kita mungkin tertipu oleh orang yang dagang jualan agama, mungkin. Tapi agama itu sendiri tidak mungkin menipu kita. Islam yang hanif, yang suci, bersumber dari Allah, yang sumbernya otentik, terjamin keasliannya, kemurniannya dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin ajaran Islam ini menipu kita, apalagi menyesatkan kita, apalagi membuat kita celaka. Tidak. Orang munafik selalu menghembuskan subhat bahwa orang Islam itu tertipu oleh agama mereka. Yang menyebabkan mereka tertinggal itu karena agamanya, katanya, kata orang munafik. Ya. Yang menyebabkan mereka terjajah, tertindas itu karena agamanya. Yang menyebabkan mereka mati di medan perang itu karena tertipu oleh agama, katanya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati dengan subhatnya orang munafik. Ya. Sekarang istilahnya keren lagi, ya, mabuk agama. Orang rajin beribadah takut dibilang mabuk agama. Orang anak muda, orang tua, anak kecil rajin mengaji, belajar memperdalam agama, ya, pakai jilbab aturan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya SAW. Ekspresi keberagaman kita bagus, dakwah kita meningkat. Mereka yang kebakaran jenggot dibilang ini orang Islam mabuk agama. La haula wala quwata illa billah. Ini mirip perkataan orang munafik zaman dulu mengatakan gharra haula'i dinuhum. Padahal agama itu yang menyelamatkan kita. Dunia kita ini rusak karena menyebarnya kemungkaran-kemungkaran dan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Bukan karena rusak dunia ini, bukan karena agama Islam. Ya. Jangan salah. Maka itu waspadalah terhadap tipu daya makar kaum munafikin. Nah, setelah itu, subhanallah, ya, diingatkanlah kita ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang bagaimana apa yang terjadi kepada keluarga Fir'aun dan kaum-kaum sebelumnya. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, lalu kemudian Allah siksa mereka karena perbuatan dosa mereka. Nah itu. Ya, ini Allah sudah mengancam orang kafir, orang musyrikin Quraisy. Ya. Nasib kalian bisa seperti Fir'aun dan bala tentaranya loh. Ya. Mereka sudah kami hancurkan, sudah kami binasakan. Disebabkan apa? Karena mereka ingkar kufur kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka banyak berbuat maksiat, berbuat fasad di atas muka bumi ini. Maka itulah, diulangi lagi, kada bi ali Fir'aun ayat 52 dan ayat 54. Ya. Ditambah apa keterangan? Kadzabu bi ayati rabbihim fahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala Fir'aun. Ya, maka disebutkan di situ seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan di sisi Allah itu adalah siapa? Alladzina kafaru fahum la yu'minun. Orang kafir. Mereka ingkar Allah, ingkar Nabi, ingkar ajaran Islam. Ya, memusuhi kaum muslimin. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mereka sudah diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Mereka sudah diberikan rizki oleh Allah dari sebelum lahir sampai mereka mati. Mereka sudah diberikan fasilitas nikmat dunia ini oleh Allah Ta'ala. Semuanya disiapkan oleh Allah, rezeki untuk mereka. Tetapi mereka ingkar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini. Ya. Matahari, bulan, bintang, pohon, ya, bumi, semua makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, serangga, burung,
makhluk semuanya memuji Allah, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Im min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqauna tasbihahum. Tapi manusia yang kafir ini dia tidak tahu terima kasih kepada Allah dan tidak pernah memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka ini seburuk-buruk makhluk? Ya. Binatang aja memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Hanya kita nggak ngerti tasbihnya mereka. Kenapa manusia ini yang diberikan berbagai macam kelebihan, diberikan karunia rizki dari Allah, tapi mereka malah ingkar kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kehidupan dan berbagai nikmat kepada mereka. Itulah seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah min zalik. Maka surat Al-An'am berisikan apa? Hukum perang, ya, persiapan harus kita lakukan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ayat 60. Tapi juga Allah mengingatkan, kalau mereka orang kafir itu ingin berdamai, ayo kita berdamai. Karena Islam ini nggak suka pembunuhan, nggak suka peperangan. Ya, perang itu jalan terakhir. Kalau bisa damai, damai deh. Kalau bisa ada perjanjian, perjanjian yuk. Jaga jiwa, jaga kehormatan manusia ini. Tapi kalau kalian ngotot terus begitu, nggak mau damai, ya apa boleh buat. Ya, Allahu Akbar. Maka itu kekuatan masyarakat Islam ini tergantung siapa. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Kekuatan umat ini ada pada apa? Ada pada keteladanannya dalam diri Rasulullah SAW. Memohon pertolongan Allah dan mengandalkan kekuatan orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan di ayat 64, ya, andalkanlah pengikutmu orang Islam. Tidak. Tapi dia mengatakan Jalla Jalaluhu, yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman ini memiliki kekuatan hati, kekuatan spiritual, kekuatan yang luar biasa. Ya. Banyak orang mengaku Islam, tapi mentalnya keropos, rusak hatinya, tidak beriman. Mereka Muslim, tapi tidak beriman. Bisa ya? Bisa. Ya. Tidak kuat imannya, keropos. Muslim tapi berzina, Muslim minum minuman keras, Muslim nyopet, Muslim korupsi. Ini tidak beriman kata Rasulullah SAW. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu syarib hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq wa huwa mu'min. Imannya ucul, lepas. Maka itu Allah mengatakan, yang menjadi andalan kekuatan umat ini adalah Allah Ta'ala dan pengikut-pengikut yang beriman. Dan satu lagi kekuatan itu dari mana? Allafa baina qulubihim, ta'liful qulub. Orang beriman ini dia memiliki apa? Hati yang lembut dengan sesama orang beriman. Inilah yang mengokohkan persatuan, inilah yang mengokohkan persaudaraan, inilah yang mengokohkan barisan dalam perjuangan. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah, lalu ditutup peringatan dari Allah kepada kita. Ayat 73. Lihat tuh, orang kafir meskipun mereka berbeda-beda agamanya, akidahnya kadang saling bertolak belakang, tetapi mereka bisa bersatu. Mereka bisa saling mendukung, bisa saling menolong. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ayat 73. Illa taf'alu, ya. Ayo dong kalian orang Islam. Kalau kalian tidak melakukan seperti orang kafir itu bersatu, saling tolong menolong, saling membahu-membahu. Kalau kalian tidak mau seperti itu, kalian terus bercerai-berai, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Subhanallah. Maka Allah memuji siapa orang yang beriman ini, yang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ya, yaitu orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah,
Mereka orang-orang yang melindungi dan memberikan pertolongan. Walladzina awaw wa nasaru. Ini sebenarnya konteks awalnya untuk siapa? Muhajirin dan Ansar. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah untuk muhajirin. Untuk Ansar siapa? Alladzina awaw wa nasaru, yang melindungi, yang memberikan tempat tinggal dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, yaitu siapa? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah mukmin yang sejati. Maka cermin kita bagi umat Rasulullah supaya kita menjadi mukmin yang sejati, bukan hanya sekedar muslim. Ya, jadi orang Islam gampang. Cukup bersahadat, sudah tercatat jadi orang muslim kau. Ya. Cukup sholat 5 waktu, berat juga lumayan. Tapi sudah tercatat sebagai orang muslim. Tapi tidak cukup itu semua. Belum selesai. Keislaman baru dalam tataran zahir harus di-upgrade. Harus menyatu karakter muslim dan mukmin. Dua-duanya harus menyatu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan sampai kita seperti orang-orang A'rab, Badui, yang mengatakan kami sudah beriman. Tidak, kata Allah. Qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian baru Islam. Ya, imannya belum masuk dalam hati. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati. Belum merasuk, belum menyatu. Belum membentuk sikap dan karakter kalian dalam hati yang bersih. Ya, sahabat dan keluarga yang dirahmati Allah, itulah surah Al-Anfal. Ya, luar biasa. Dan dilanjutkan dengan surah At-Taubah. Ya, ini kenapa ada pertanyaan? Kenapa surat At-Taubah dimulai nggak pakai baca basmalah, Pak Ustadz tadi? Iya, karena surat At-Taubah ini tentang, ya, Allah memberikan kabar berlepas diri. Ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Ini betul-betul murka, marah, ya, kecaman, ya. Artinya apa? Tidak ada rahmat di situ. Ya, sudah diberikan peringatan berkali-kali, sudah kalah perang berkali-kali, tapi nggak sadar-sadar juga. Ya sudah, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dikasih tenggat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau juga, ya, kalian tetap merangi kaum muslimin, kalian tetap melanggar perjanjian itu, maka cukup sampai di sini. Ya. Nah, ini Allah mengatur bagaimana hukum perang, bagaimana hukum perjanjian. Ya. Kemudian ini hebatnya Islam, ini akhlak Islam. Ayat 6 surat At-Taubah, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya orang musyrik, ya, perangainya sudah jelek, akidahnya udah rusak, ya sudah, ya, jelek banget, sejelek-jeleknya mereka, seburuk-buruknya orang musyrik, kalau minta perlindungan kepadamu, wahai Rasulullah, atau kepada umat Islam, fa'ajirhu, beri dia perlindungan, beri dia keamanan, hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka mendengar firman Allah. Dan sampaikanlah mereka, berikan perlindungan, pengawalan, ya, sampai mereka aman sampai di tujuan mereka. Ini toleransi yang luar biasa Allah ajarkan. Ya. Padahal orang musyrik itu suka melanggar janji, melanggar kesepakatan. Di sini disebutkan, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah ulaika humul mu'tadun. Allah. Tetapi prinsip ajaran Islam, meskipun mereka itu tidak menghormati perjanjian, tidak menghormati dhimmah, tidak menghormati orang beriman, suka melanggar, suka melampaui batas, tapi mereka, kita ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ya. Selama mereka
ya, mau sadar dan memberikan hak-hak kalian, maka hormatilah, fastaqimu lahum. Ya. Tegakkan marwah kalian. Hormati perjanjian itu. Subhanallah. Nah, lalu kemudian kalau mereka melanggar perjanjian itu, sumpah-sumpah itu, dan mereka menyerang agama kalian, maka bunuhlah a'immatal kufr, pemimpin-pemimpin kekufuran. Innahum la aimana lahum. Jadi peperangan itu nggak gampang. Ada sebab musababnya, ada kondisi-kondisinya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata yang keras? Faqatilu a'immatal kufr. Lihat, baca ini surat At-Taubah dari awal ayat 1 sampai ayat 13 ini. Betapa buruknya perangai mereka orang musyrik ini, sehingga wajar kalau mereka diperangi. Bukan kita yang memerangi mereka duluan. Ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sehingga itulah manfaat daripada qital, perang di jalan Allah apa? Yu'adzibhumullah biaidikum. Ayat 14. Wa yukhzihim. Allah menyiksa mereka dengan tangan kalian. Allah hinakan mereka. Allah tolong kalian atas mereka, menangkan kalian atas mereka. Dan Allah mengobati hati orang-orang beriman. Subhanallah. Wa yudhib ghaiza qulubihim. Dan Allah hapus, Allah hilangkan rasa, ya, kedengkian dalam hati-hati mereka. Dan Allah memberikan taubat, pengampunan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan, ya, di sini jangan kita jadikan orang tua, saudara yang lebih memilih kekufuran daripada keimanan, jangan jadikan mereka sebagai pelindung dan sekutu, meskipun mereka bapak dan saudaramu. Ya, sekutu kita, saudara kita yang sesungguhnya, yang sejati adalah orang-orang beriman, meskipun mereka beda suku dengan kita, meskipun mereka beda keluarga dari kita, meskipun mereka beda warna kulit dari kita, tapi selama mereka berada dalam keimanan, maka itulah ikatan yang menyatukan seluruh umat yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, lalu kemudian Allah ingatkan, ya, bagaimana perang Hunain itu tadi, ya, bangga dengan banyaknya jumlah sehingga menyebabkan hampir kekalahan kaum muslimin. Ayat 25. Lalu Allah tolong dengan apa? Turunnya sakinah kepada Rasul dan orang-orang beriman. Ya. Nah, ini lalu kemudian, ya, bicara tentang Yahudi, ya. Bagaimana keburukan-keburukan mereka, itu ayat 30, 31, 32, yuridun ayutfi'u nurallah. Ya. Jadi kecaman Allah, ya, ancaman dari Allah untuk memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu bukan hanya untuk orang musyrik, tapi juga, ya, keburukan orang-orang Yahudi, ya, ahli kitab yang memerangi Allah dan Rasulnya SAW. Sebutkanlah keburukan-keburukan mereka ini. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ayat 32. Ya. Dan Allah telah menetapkan bahwa Islam ini akan dimenangkan oleh Allah. Ayat 33. Nah, masih terus ini tentang apa, ayat-ayat berikutnya, tentang ada juga tentang masalah persoalan yang dihadapi di masa jahiliyah, masalah hitungan bulan. Nah, hitungan bulan ini, nah, orang kafir Quraisy, musyrik itu suka mengulur-ulur bulan haram. Kan bulan haram itu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu kan nggak boleh perang, haram perang. Ya. Nah, mereka pengen bagaimana caranya ini kita mau perang ini, kita harus cari sumber daya ekonomi. Kalau nggak perang kita nggak bisa hidup. Ya, kita nggak bisa menjarah orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jangan ditiru ini. Ini pola pikir orang musyrik. Nah, apa yang terjadi? Mereka ingin, ya,
karena ingin memuaskan nafsunya, selera perangnya ingin dilaksanakan, dia ulur itu bulan, dia rubah. Ini Rajab, kita undur bulan depan. Nah, namanya jangan Rajab, kita mestinya itu bulan Rajab. Nah, dijadikan bulan Sya'ban itu jadi bulan Rajab. Nah, dimundurin sama dia. Nah, itu dikecam oleh Allah, ayat 37, ya. Itu. Ayat mulai dari 36 itu inna iddatas syuhur, ya, kemudian ayat 37 itu kecaman dari Allah Ta'ala. Nah, apa kewajiban kita umat Islam, orang beriman? Ya, kita jangan takut, kita jangan sibuk berat untuk mengurusi kehidupan dunia, tapi lari dari jalan Allah. Maka Allah perintahkan, idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Ya, kalau kita disuruh jihad di jalan Allah, jangan kita berat hati. Nah, ini yang menyebabkan kekalahan mental umat Islam. Kita disuruh infiru, melakukan nafrah. Nafrah itu apa sih? Kesiapsiagaan, persatuan, solidaritas, perang kalau perlu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disuruh seperti itu, itsaqaltum ila, kalian lebih berat ke bumi. Ya. Bukannya naik ke langit, kalian lebih berat malah turun ke bumi. Lebih senang dengan kehidupan dunia daripada akhirat. Illa tanfiru, kalau kalian tidak mau berjuang, maka Allah akan mengazab kalian, ya'azibkum azaban alima. Nah, umat Islam ini disiksa oleh Allah. Ya. Bagaimana Allah menyiksa umat Islam di dunia? Loh, ada ini dalilnya. Loh, apa umat Islam disayang sama Allah? Ya. Allah berkolusi, Allah berKKN dengan umat Islam. Oh, mentang-mentang Islam lalu kemudian Allah sayang kita terus. Allah manjakan kita. Enggak. Kalau kalian tidak mau berjihad di jalan Allah, Allah akan siksa kalian, wahai kaum muslimin, dengan siksa yang pedih. Dan Allah akan ganti kalian dengan orang lain. Coba bayangkan. Allah ganti kita. Bagaimana Allah menyiksa umat Islam? Hidupnya morat-marit, ekonominya susah, ya, politiknya amburadul, dipimpin oleh orang fasik, dipimpin oleh kaum munafik. Itu siksaan Allah kepada umat Islam. Kenapa? Karena tidak mau memperjuangkan agama Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dunia akhirat sulit, susah umat Islam. Kenapa? Karena nggak ada semangat juang, tidak ada ruh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan. Tidak mendidik keluarga dengan baik, tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar. Sehingga apa yang terjadi? Yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalian akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pesan-pesan penting ya dari tadabbur ayat-ayat yang kita baca di juz yang ke-10 ini. Meskipun banyak yang lain-lainnya, tapi itu poin-poin yang penting. Ya, bagaimana kita harus menyikapinya dengan bijak, dengan baik ya. Kemudian disebutkan sini ciri-ciri orang munafik banyak di sini. Karena surah At-Taubah ini selain untuk memperingatkan orang musyrikin dan Yahudi ahli kitab supaya jangan ganggu orang Islam, supaya mereka jaga perjanjiannya dengan kaum muslimin, Allah juga memberikan peringatan kepada orang munafik. Makanya surat At-Taubah ini diturunkan oleh Allah, wa idza unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'din, ya, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat, dan seterusnya. Mereka ini orang munafik paling takut kalau Allah bongkar mereka. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ayat 64. Orang munafik paling takut, paling benci kalau ada Quran turun kepada Nabi, surat yang isinya membongkar isi hati mereka.
Inilah surah At-Taubah yang membongkar jeroannya, isi hatinya orang munafikin yang ingin mencelakakan Islam dan kaum muslimin. Mereka berikan bantuan diam-diam kepada kaum kafir musyrik. Mereka berikan bantuan diam-diam atau terang-terangan kepada Yahudi atau ahli kitab secara umum. Ya. Di sini Allah berikan. Makanya surat At-Taubah ini dinamakan surah Al-Mu'abbirah, yang mengungkap, membongkar. Ada lagi surat namanya untuk At-Taubah ini Al-Musyaqqishah, Al-Muqashqishah, ya, yang membelah isi dada orang munafik. Al-Fadhihah, yang membongkar skandal, ya, tipu daya orang munafik. Itu fadhihah. Ini surat At-Taubah ini. Allah peringatkan kita, hati-hati dengan orang-orang munafikin. Perilakunya disebutkan di sini, subhanallah. Ya, dari ayat berapa tadi? Ayat 64 sampai ya diselingi dengan ciri orang-orang beriman lah. Ciri orang munafik itu tadi. Mereka itu amar mungkar nahi ma'ruf. Terbalik, kalau orang beriman amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka sampai ayat berapa? Istaghfir lahum awlat. Nah, sampai farihal mukhallafun. Ya, itu ayat 82. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Nah, maka itu Nabi diperintahkan Allah untuk apa? Berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Coba. Saking bahayanya orang munafik, ya, disamakan dengan orang kafir. Nah, ini munafik, tentu saja munafik i'tiqadi, munafik secara akidah. Mereka isinya kafir tapi tampilannya muslim. Ya. Nah, ini terjadi di masa Rasulullah SAW dan ini harus menjadi ibrah bagi kita semua. Hati-hati ya dengan musang berbulu domba, ngaku Islam tapi isinya hatinya kafir kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Berjihadlah kamu dengan orang kafir ya dan orang munafik. Tujuannya apa? Untuk menjaga agama ini. Jangan sampai lemah, jangan sampai dirongrong, jangan sampai mengalami kerusakan-kerusakan. Demikian wallahu alam bissawab. Mohon maaf kalau kelamaan karena surat At-Taubah ini luar biasa. Surat Al-Anfal menjadi satu kesatuan. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah maafkan kekeliruan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru datangnya dari diri saya dan dari bisikan syaitan. Wallahu alam bissawab. Kita akan jumpa lagi esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi